Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics from SRNK Government Degree College and Department of Mathematics. Now we are start with the online YouTube classes from today onwards. Now we have to discuss today topic is introduction of the line with suitable example problems. This is topic is useful all final year students of BSc, MPC, MPCS, and also which is paper 8 of 6th semester. Now, what is the general condition about the line integral, and different types of integrals we are discuss in the way. That is, first one is line integral, and second one is surface integral, and third one is volume integral. What is different kind of situations, and what is the erasing the problems about the line as well as surface and volume. Now clearly what we have to discuss the problems for that. Now first topic is our vector calculus. What is the vector calculus? We have to observe that generally vector calculus is depending on the vectors and scalars. What is the vector? A vector is a physical quantity which has both magnitude and direction. జనరల్గా ఈ సదిశ కలన గణితం అనేది రావడానికి ముందు మనము సదిశలు మరియు అదిశల గురించి తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. మామూలుగా సదిశ అనేది ఏంటి అంటే ఒక వెక్టార్ అనేది ఒక సదిశ కావాలి అంటే బేసికల్గా దానికి సైద్ధాంతికంగా పరిమాణము మరియు దిశ అనేది కలిగి ఉన్నటువంటి వాటిని మనము వెక్టార్స్గా ఇండికేషన్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకు వెలాసిటీ అండ్ ఫోర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆల్సో ఏ అండ్ బి అండ్ సి అండ్ మోర్ దెన్ ఇండికేటెడ్ టు ది వెక్టార్స్. జనరల్గా ఈ వెలాసిటీ వేగము కానీ త్వరణాన్ని కానీ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ విద్యుత్ క్షేత్రాలను కానీ వీటిని మనము సదిశలుగా చూపించడం జరుగుతుంది. జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై ద సింబల్స్ ఆఫ్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ అండ్ సి బార్. Therefore, not every point in a three-dimensional geometry is called a vector. Example, a bar is equal to 0, 1, 3 and b bar is equal to minus 1, 0, 5 and c bar is equal to minus 1, 2, 3. జనరల్గా ఈ 3-dimensional వే అయితే ఉంటుందో ఆ 3-dimensional వే నుంచి మనము చేయాల్సి వస్తుంది. జనరల్గా 3-dimensional వేలో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వై యాక్సిస్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ది జెడ్ యాక్సిస్గా మనం ఇండికేషన్ చేస్తాం. ఇన్ పర్టికులర్ మేనర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ a1, 0, 0 ఇన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ సిమిలర్లీ వై యాక్సిస్ ఇట్ హ్యావ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ 0, 1, 0 and similarly z coordinators are 0, 0, 1. You have to treat it. In physical phenomena they have to write the proposals, that is here clear write that is clearly write for the choice about the functionings. We have to discuss what the kind of values is exist or not. In particularly we have to write the vectors indicated by either a bar and b bar and c bar. Generally can be write in the form of a bar which is equal to b bar which is equal to c bar. In particular manner either we have to write the in terms of x values, that is 1, 0, 0 and also b bar is also 0, 1, 0 and also c bar is also 0, 0, 1. Not how to write this condition, we have to write any our choice of values. In particularly any vector they have to write in the 3 coordinate functions, either x or y or z. In particularly we have to representation for this manner. Therefore vector అనేది ఈ విధంగా మనము చూపిస్తూ ఉంటాము.
జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ కొరకు మనము ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1, 3, అట్లాగే బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు -1, 0, 5, సి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు -1, 2, 3 రాస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అబౌట్ ది స్కేలార్? ఏ స్కేలార్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓన్లీ. ఓకే, పరిమాణము మాత్రము కలిగి ఉన్న వాటిని మనము అదిశలుగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. వీటికి ఉదాహరణలు ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే మామూలుగా మాస్ కానీ, టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ విచ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ది స్మాల్ లెటర్స్ ఆఫ్ ఏ, బి, సిగా రాస్తున్నాం. అంటే పరిమాణము మాత్రమే కలిగి ఉన్న వాటిని అదిశలు అంటాము. వీటికి ఉదాహరణలుగా మాస్ అని చెప్తూ ఉన్నాము. ద్రవ్యరాశి కానీ, టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత కానీ, లేదా ప్రెజర్ పీడనం కానీ, ఇవన్నిటిని కూడా మనము అదిశలుగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. వీటిని మామూలుగా ఏ విధంగా చూపిస్తామని చెప్తున్నామంటే స్మాల్ ఏ, బి, సిగా చూపిస్తూ ఉంటున్నాం. స్మాల్ నోట్ పాయింట్, ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ఏ రియల్ నెంబర్ లైన్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్గా చెప్తున్నాం. అంటే వాస్తవ సంఖ్యా క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విలువలను, ప్రతి నంబర్ని కూడా మనము స్కేలర్గా ఇండికేషన్ చేస్తున్నామని చెప్పవచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్? పరిమాణము అంటే ఏ విధంగా చూపిస్తున్నామని అడుగుతున్నాం. జనరల్ డెఫినేషన్ ఫర్ దట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ బై, క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే లెంత్ అని కూడా అనొచ్చు. By the definition of length or magnitude, what you have to done. Therefore magnitude or length ante if any vector you have to write the condition, that is a bar is equal to write the values some a1, a2 and so a3, and in particularly they have to take three coordinate elements, either x function, either y or z. If any vector of the form a bar is equal to a1, a2, a3, the magnitude of a is indicated by generally mod of a bar, which is write the values about the under root of a1 square plus a2 square and also a3 square గా రాస్తూ ఉంటాము. అంటే ఏదైనా ఒక వెక్టార్ ఇస్తే ఆ వెక్టార్ యొక్క పరిమాణాన్ని కనుక్కోమనంటే మనము ఈ ఫార్ములా అనేది వాడి మనము ప్రూఫ్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. సరే, ఏ వెక్టార్ యొక్క ఫామ్ ఇచ్చినా కానీ మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఫర్ దట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ అరైజ్డ్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్. నౌ దాన్నే మనము డెఫినేషన్గా రాస్తూ ఉన్నాము. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ఫర్ దట్. నౌ a magnitude of a vector, if it can be write in the form of a bar is equal to a1, a2, a3 is a vector, then the length of a bar is written by or indicated by mod of a bar. It is denoted by or it is formed for the formula about the mod a bar is equal to under root of a1 square plus a2 square plus a3 square. He clearly write the for example they have to write that one, that is a bar is equal to 1, 0, 5. Sometimes in asked in examination what is the magnitude of the given the vector, in particularly they have to write the a bar is equal to 1, 0, 5. Then magnitude, what is the magnitude formula? It is first element square, that is 1 square, and plus second element square and also third element square. They have to write the condition, that is 1 square is also 1 plus 0 square is also 0 plus 5 square is 25. 25 plus 1 is root 26 is the magnitude or length of given the vector, that is 1, 0, 5. It is clearly right for that. Now and another definition, that zero vector. What is the definition of the zero vector? A vector is called a zero vector if it having zero coordinates and it is denoted by the zero. జనరల్ గా శూన్య సదిశ అంటాము. శూన్య సదిశ అంటే మామూలుగా ఒక సదిశలోని మూలకాలన్నీ కూడా సున్నాలైనట్లయితే దాన్ని మనము శూన్య సదిశగా ఇండికేషన్ చేస్తూ ఉంటాము. వాటిని మామూలుగా ఎలా చూపిస్తున్నామంటే 0 is equal to 0, 0, 0గా ట్రీట్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే మాడ్ 0 వచ్చేసి అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0, ఓవరాల్గా వీ గెట్ ది 0 అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అని అంటున్నాం. ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటే మామూలుగా వీటిని
సమాన సదిశాలుగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. సమాన సదిశాలు కావాలి అంటే లెట్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు A1 A2 A3 అండ్ ఆల్సో B బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు B1 B2 B3 ఆర్ two vectors called equal if A1 is equal to the if it is clear about that if the two vectors are same are equal if the two coordinates either x coordinator or y coordinators or z coordinators are equal. In particularly we have to write the following way, that is A1 is equal to B1 and also A2 is equal to B2 and also A3 is equal to B3. అంటే సాధారణంగా సమాన సదిశాలు కావాలి అంటే ఏవైనా రెండు సదిశాలు తీసుకున్నట్లయితే మొదటి సదిశ మరియు అదేవిధంగా రెండవ సదిశ, ఈ రెండు సదిశల్లో మూలకాలు అనేవి సమానంగా ఉండాలి. అంటే ఎక్స్ సదిశల్లోని మూలకాలు లేదంటే దీంట్లోని ఫస్ట్ మూలకము దాంట్లోని ఫస్ట్ మూలకం అనేది సమానంగా ఉండాలి. అట్లాగే రెండవది ఈ మనకు మొదటి వెక్టార్ మొదటి సదిశలోని రెండవ మూలకము రెండవ సదిశలోని రెండవ మూలకం సమానంగా ఉండడం. అట్లాగే మొదటి సదిశలోని మూడవ మూలకము రెండవ సదిశలోని మూడవ మూలకము సమానంగా ఉన్నట్లయితే ఆ కండిషన్ను మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఆ వెక్టార్ల యొక్క సమానత్వం అనేది వ్యవస్థితం అవుతుంది అని చెప్తుంటాం. జనరల్లీ ఇట్ కెన్ బి రైట్ ఇన్ ద ఈక్వల్ నేచర్ అబౌట్ ది వెక్టార్. జనరల్లీ ఇఫ్ any sum of two vectors which is equal to 0 then are equal to the each other అని చెప్తున్నాం. జనరల్గా ఏ అండ్ బి అనేవి రెండు వెక్టార్స్ అయితే వాటి యొక్క సమ్ అనేది జీరోగా ట్రీట్ చేస్తున్నట్లయితే ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరోగా రాయినట్లయితే ఇండైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ టు ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో విచ్ సాటిస్ఫైస్ ద ఈక్వల్నెస్ ఆఫ్ ది జీరోగా చెప్తూ ఉన్నాము. అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు జనరల్గా వెక్టార్నెస్ పొజిషన్ అయినప్పుడు మాత్రం ఎలా రాస్తున్నారంటే ఒక్కొక్క దానికి ఈక్వల్గా రాస్తూ ఉంటాము. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏ వాల్యూ జీరోగా అవ్వడం కానీ లేదా బి వాల్యూ అనేది జీరోగా ఉండడం కానీ తీసుకొని మనము సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అట్లాగే సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది వెక్టార్స్. లెట్ ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A1 A2 A3 అండ్ B బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు B1 B2 B3 ఆర్ టూ వెక్టార్స్ దెన్ దేర్ సమ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. ఇంతకుముందు మనం ఎట్లయితే చెప్పామో ఈక్వల్నెస్ అంటే ఏం చేసామంటే దీంట్లో ఫస్ట్ వెక్టార్లోని ఫస్ట్ ఎలిమెంటు సెకండ్ వెక్టార్లోని ఫస్ట్ ఎలిమెంటు సమానం చేసాం. ఒకవేళ ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే సేమ్ ప్రొసీజరు, ఒకవేళ ఆ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలన్నా డిఫరెన్స్ చేయాలన్నా కానీ సేమ్ ప్రొసీజర్ అనేది వాడచ్చు అనేది మనము చూస్తున్నాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 A2 A3 ఇవ్వడం జరిగింది. A1 A2 A3 ఇచ్చామనుకోండి. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో B1 B2 B3 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి మనము ఒకవేళ సమ్ రాసామే అనుకోండి, సమ్ రాస్తే ఎలా రాస్తున్నామని చెప్పండి. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంటు ఫస్ట్ది అంటే A1 ప్లస్ B1 రాయడం కానీ, నెక్స్ట్ అట్లాగే సెకండ్ది రాసామే అనుకోండి A2 ప్లస్ B2 రాయడం కానీ, నెక్స్ట్ అట్లాగే థర్డ్ చూసామే అనుకోండి A3 ప్లస్ B3. ఈ విధంగా ఏవైనా రెండు సదిశాలు ఇస్తే వాటి యొక్క సమ్ము అంటే మొత్తము అడిషన్ అనేది రాయాలి, సంకలనం రాయాలి అంటే దాంట్లోని ఫస్ట్ దీంట్లోని ఫస్ట్, దాంట్లో సెకండ్ దీంట్లో సెకండ్, అట్లాగే దాంట్లో థర్డ్ దీంట్లో థర్డ్ అనేది యాడ్ చేస్తూ మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ నెగిటివ్నెస్ను పాటించామే అనుకోండి, నెగిటివ్నెస్ను పాటించాలంటే ఏం చెప్తున్నాం, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ది మైనస్ సెకండ్ ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ది, అట్లాగే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో సెకండ్ది సెకండ్ ఎలిమెంట్లో సెకండ్ది, అట్లాగే థర్డ్ ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో థర్డ్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ సదిశలోని థర్డ్ ఎలిమెంట్ని ఈ విధంగా రాస్తూ మనము సొల్యూషన్ అనేది చేయమని. ఒకవేళ ఈక్వల్నెస్ అంటే కూడా మేము చెప్తున్నాము ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయ్యేటువంటి సందర్భం ఏంటి అంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ కావచ్చు, లేదంటే పాసిబుల్లీ దే హ్యావ్ టు ఎగ్జిట్, దట్ ఈస్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1, అట్లాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B2 అని రాస్తాం, అట్లాగే థర్డ్ వన్ వచ్చేసి A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B3 రాస్తాం. ఈ విధంగా మనము ఏవైనా రెండు సదిశలు అనేవి సమానమైన సందర్భం కావచ్చు, లేదా వాటి యొక్క సంకలనం రాసే సందర్భం కావచ్చు, లేదా వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ భేదాన్ని రాయడానికి ఈ విధంగా మనము రాస్తూ ఉంటాము. ఒకసారి వీటిని ఐడియాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు సీ ఫర్ దట్.
రైట్, ఇవి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,3,4 అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,5,6. దెన్ వీటి యొక్క సమ్ చేసామనుకోండి. సమ్ ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ది అట్లా చేస్తూ ఉన్నాము. సరే, ప్రాబ్లమేటిక్ ఇష్యూస్లో కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,3,4 ఒకటి. నెక్స్ట్ అట్లాగే బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,5,6 ఇచ్చాడు. అడిషన్ చేసామనుకోండి. ఎడిషన్ ఏమవుతుంది? వీటికి అడిషన్ వచ్చేసి మనకు 0 + 0 + 3 + 5 + 4 + 6గా రాస్తాం మనం. therefore 0 + 0 ఆల్వేస్ 0, 3 + 5 8, 4 + 6 అనేది 10 అవుతుంది. ఒకవేళ నెగిటివ్నెస్ అడిగాడు అనుకోండి, a bar minus b r is also 0 minus 0 and also 3 minus 5 and also 4 minus 6. Now we have to write the condition, that is 0. 3 అంటే -2 which is also -2. ఇట్లా మనము వాల్యూస్ ఏదైనా ఉంటే ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనము సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి అవి ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. నెక్స్ట్ a bar is equal to -1, 4, 9. b is equal to b, -5, 7 and what is the condition? That is a minus b is equal to -2, 9, 2. Then find the value about b అని చెప్తాను. అంటే a and b ఇచ్చాడు. వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది -2, 9, 2కు సమానంగా ఉంటే దీంట్లో b వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు షో దట్ ఏ మైనస్ బి వాల్యూని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ బార్ మైనస్ బి బార్ అనుకోండి ఇండైరెక్ట్లీ. దే హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్, దట్ ఈస్ -1, 4, 9 అండ్ -b, -5, 7. In particularly -1 minus b and 4 + 5 and 9 minus 7 which is equal to -2, 9, 2. Therefore both side equating terms, 1 minus b 9, 2 and which is also -2, 9, 2 and -1 minus b is equal to 2 because they have to second and third coordinators are same. We are not equating on both side. In particularly we are equating the first term or first coordinator of both side. Then 1 minus b is equal to -2. Overall you get that -1 + 2 is equal to b. Therefore the value about the b is 1 గా మనము ట్రేడ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఏవైనా ఒక వెక్టార్స్ అనేది ఇచ్చినట్లయితే వాటి యొక్క సమ్ కావచ్చు, లేదా వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ కావచ్చు, లేదంటే వాటి యొక్క ఈక్వల్నెస్ను మనం ఈ విధంగా రాసి ప్రూఫ్ చూస్తే ఈజీగా మనము ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లాగే అనదర్ డెఫినేషన్ చూద్దాము. Therefore another one is unit vector. Let any vector a bar, then a bar is called the unit vector if the magnitude of a bar is 1. సాధారణంగా యూనిట్ వెక్టార్ అని చెప్తున్నాం. మామూలుగా యూనిట్ సదిశ అని చెప్తాము, లేదు అంటే తస్తమ సదిశ అని కూడా చెప్తాము. అంటే ఇది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది మరి యూనిట్ సదిశ అని అంటే, ఏదైనా ఒక వెక్టారు, ఏదైనా ఒక సదిశ యొక్క పరిమాణం అనేది ఒకటి అయితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ అనేది 1 అవ్వగలిగినటువంటి వెక్టార్ను మనము యూనిట్ వెక్టార్గా ఇండికేషన్ చేస్తాము. ఇన్ పర్టికులర్లీ దే హ్యావ్ టు రైట్ ఇఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ యూనిట్ వెక్టార్ ద లెంత్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1 విచ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై మాడ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1గా ట్రీట్ చేస్తాం. If a bar is a vector, then unit vector, how can to construct the unit vector? The formula you have to write the condition, that is a bar by mod a bar గా మనము ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాము. వన్స్ ఒకసారి ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. అది డెఫినేషన్, జనరల్ డెఫినేషన్గా మనము ట్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అది ఏం కావాలి అంటే తస్తమ సదిశ కావాలి అంటే, యూనిట్ సదిశ కావాలి అంటే దాని యొక్క పరిమాణం అనేది ఒకటి ఉన్నట్లయితే వాటిని చెప్తూ ఉంటాం. మామూలుగా మాడ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1గా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాము. అట్లాగే మాడ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెక్టార్ అనేది యూనిట్ వెక్టార్ అయినట్లయితే
యూనిట్ వెక్టార్ అయినట్లయితే దాన్ని కనుక్కోవడానికి మనము వాడేటువంటి ఫార్ములా ఏ విధంగా రాస్తాము అంటే ఇన్ జనరల్లీ దే హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్ దట్ మాడ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ అట్లాగే యూనిట్ వెక్టార్ కావాలి అని అంటే ద డెఫినేషన్ ఈజ్ యూనిట్ వెక్టార్ కనుక్కోవాలి అంటే మామూలుగా ఏ బార్ బై మాడ్ ఏ బార్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. యూనిట్ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ బై మాడ్ ఏ బార్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ది డెఫినేషన్ అండ్ ప్రాబ్లం హౌ టు ఫైండింగ్ ద యూనిట్ వెక్టార్ అని చెప్తూ ఉంటాం. దేర్ఫోర్ అట్లాగే బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డాట్ ప్రోడక్ట్ లేదు అంటే స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తూ ఉంటాము. డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే మామూలుగా బిందు లబ్ధము లేదంటే అదిశా లబ్ధం అని చెప్తూ ఉంటాం. మామూలుగా మనకు బిందు లబ్ధము లేదంటే వజ్ర లబ్ధం అని కూడా చెప్తూ ఉంటాము. బిందు లబ్ధము అనేది ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్లో కానీ అక్కడ చదువుతూ ఉంటాము. డాట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ గురించి చదివేదాన్ని మనము బిందు అని చెప్తూ ఉంటాము. క్రాస్ గురించి చదవడాన్ని మనము క్రాస్ ప్రోడక్ట్ లేదంటే వజ్రలబ్ధంగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏ సందర్భంలో డాట్ ఫంక్షన్స్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది మనము ఒకసారి చూద్దాము. డాట్ ప్రోడక్ట్ కావాలి అంటే దేర్ఫోర్ డాట్ మామూలుగా డాట్ యొక్క ఫార్మేషన్లో చేస్తూ ఉంటాం. మామూలుగా ఐ డాట్ ఐ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, j dot j which is equal to 1, similarly k dot k which is equal to 1. ఇవన్నీ కూడాము డాట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాస్తూ ఉంటాము. ఈ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేసి మనకు ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ a1i ప్లస్ a2j ప్లస్ a3k ఇట్లా ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు b1i ప్లస్ b2j అండ్ ఆల్సో b3k ఈ విధంగా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినట్లయితే వీఆర్ క్లియర్ ఫర్ దట్ ఏ డాట్ బి చేయాలి అనుకోండి. ఏ డాట్ బి చేయడానికి కొరకు మనము ఈ రెండిటి యొక్క డాట్ను చేస్తాము. అంటే ఇండైరెక్ట్గా a1 b1 ప్లస్ a2 b2 అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ a3 b3గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక డాట్ ప్రోడక్ట్ బిందు లబ్ధము అదిశా లబ్ధాన్ని చెయ్యాలంటే కంపల్సరిగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఫార్ములాస్ ఏంటంటే ఐ డాట్ ఐ అనేది 1 రావడం కానీ లేదంటే జే డాట్ జే 1 కావడం కానీ కే డాట్కి అంటే ఐ వచ్చే సందర్భాలు మాత్రమే చేస్తాం. ఒకవేళ ఐ డాట్ జే చేయాలన్నా 0 వస్తుంది, లేదా జే డాట్ ఐ చేయాలన్నా 0 వస్తుంది, లేదా జే డాట్ కే చేయాలన్నా 0నే వస్తుంది. ఇట్లా లేదా కే డాట్ ఐ చేయాలన్నా 0నే వస్తుంది. అట్లాంటివి కాకుండా మ్యాక్సిమం మనం ఏంటి అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్లో ఓన్లీ వీఆర్ వెరిఫై దట్ ఓన్లీ డాట్ రావడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మాత్రమే చేస్తాము. మిగిలినవి ఏంటంటే చెప్పినా చెప్పకపోయినా అవి 0 నేచర్ను ఇస్తాయి కాబట్టి వాటిని మనము చేయలేము. ముందు వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ అవి చూసుకున్న తర్వాత వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అదిశా లబ్ధం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. డాట్ ఉన్నవి మాత్రమే చేస్తాము. డాట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఐ డాట్ ఐ కానీ లేదా జే డాట్ జే కానీ కే డాట్ కే వచ్చే వాటిని మాత్రమే తీసుకొని మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. మిగిలిన చెప్పినా చెప్పకపోయినా 0 వస్తుంది. మామూలుగా డాట్ ప్రోడక్ట్ని ఈ విధంగా నిర్వచిస్తాం. మామూలుగా దాని యొక్క డెఫినేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం. అట్లాగే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చెప్తాము. వజ్రలబ్ధము సేమ్ వజ్రలబ్ధం అంటే కూడా ఐ క్రాస్ జేలో చేయడం అన్నట్టు. మామూలుగా డాట్ ప్రోడక్ట్ కాకుండా ఇది క్రాస్ అంటాము. ఇంటూ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న వాటిని మనం చేస్తాము. మామూలుగా వీటిని డినామినేటర్ ఫంక్షన్లో తీసుకొని చేయడం జరుగుతుంది. ఐజేకే కావచ్చు, లేదా R1 R2 R2 R3 కావచ్చు, లేదా DR1 DR2 DR3 ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఐని కాన్స్టాంట్గా ఉంచుకొని ఇది వెళ్ళిపోతుంది. ఓవరాల్గా మనకు R2 ఇంటూ DR3 ఇలా రాస్తూ ఉంటాం. మామూలుగా R3 ఇంటూ DR2 అట్లా అన్ని వాటికి కూడా మనము సెకండ్ది మైనస్ జే ఉంటుంది. ఫస్ట్ది ప్లస్, సెకండ్ది మైనస్, తర్వాతది ప్లస్గా ఉంచి మనము చాలాసార్లు చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో చేసినవే. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అట్లాంటి నేచర్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వీఆర్ క్లియర్ ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కండిషన్. Now
dot product or scalar product. Let a bar is equal to a1 a2 a3 and also b bar is equal to b1 b2 b3 are two vectors, then the dot product of a bar and b bar is defined by a bar dot b bar is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b. ఇంతకు ముందు మనం రాసాం చూడండి, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇదే విధంగానే వస్తూ ఉంటుంది. డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ డాట్ బిగా డిఫైన్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. సేమ్ ప్రొసీజర్ మనం కూడా రాయాల్సి వస్తుంది. ఏ డాట్ బిని ఏ విధంగా సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు అంటే a1 b1 ప్లస్ a2 b2 అండ్ ఆల్సో a3 b3గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా రాసేదాన్ని మనము స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ కానీ లేదు అంటేనేమో డాట్ ప్రోడక్ట్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము, which is the important definition. So many times we have to write that one. In any problem asking in examination, we clearly write only I dot I problems only, or J dot J problem only, or K dot K. In particularly they have to write the for that only I dot I, J dot J, K dot K ఉన్న వాటిని మాత్రమే తీసుకొని మనము సొల్యూషన్స్ అనేవి చేయాల్సి వస్తుంది. అవే ప్రాబ్లమ్స్ని తీసుకొని మనము చేయాలి. Therefore, if not any a bar is equal to a1 a2 a3 and also b bar is equal to b1 b2 b3 are two vectors, then dot product of a bar dot b bar is defined by mod a bar into mod b bar cos theta, where theta is a angle between of a bar and b bar. It is denoted by a bar dot b bar is equal to mod a bar into mod b bar cos theta. జనరల్గా ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్ కనుక్కునే దాంట్లో ఏవైనా రెండు వెక్టార్స్ యొక్క యాంగిల్ అనేది తీటాగా కన్సిడరేషన్ చేస్తే ఆ యాంగిల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా రాస్తున్నాము. ఫార్ములా వచ్చేసి మనకు జనరల్గా కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ డాట్ బి బార్ బై మాడ్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్ బి బార్గా మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మామూలుగా ఇది డాట్ ప్రోడక్ట్లో ఈ విధంగా రాస్తాము. సేమ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్లో అయితేనేమో మామూలుగా సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ బై మాడ్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్ బి బార్గా మనము చేస్తాం. కాస్ తీటా అనేది మామూలుగా ఇక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ది డాట్ ప్రోడక్ట్లో అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్ స్మాల్ ఏ అండ్ బిగా ట్రీట్ చేస్తాం. సేమ్ అట్లాగే సైన్ తీటా కూడా ఏంది, ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ది ఇన్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్ నేచర్లో అని చెప్తూ ఉంటాం. సరే, వాట్ మేబీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్స్. దేర్ ఫోర్ ఈ విధంగా మనము డాట్ ప్రోడక్ట్ యొక్క యాంగిల్ని చూపిస్తాము. కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ డాట్ బి బార్ బై మాడ్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నోట్ డాట్ ప్రోడక్ట్ సాటిస్ఫైస్ ది కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. జనరల్గా మనకు ఆల్రెడీ చదివాం మనం. కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటాం, లేదంటే ఎబిలియన్ ప్రాపర్టీ అంటాము. ఇక్కడ ఏమేమి చెప్తున్నాడంటే వాడు డాట్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అదిశాలబ్ధము అనేది వినిమయ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది. ఏ విధంగా? విచ్ ఇస్ ది కమ్యుటేటివ్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బార్ డాట్ ఏ బార్గా చెప్తాము. మామూలుగా దీన్ని మనము ఎబిలియన్ రూల్ అని చెప్తాము, లేదంటే కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అని చెప్తూ ఉంటాం విత్ ఇన్ ద డాట్ నేచర్. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ కమ్యుటేటివ్ ధర్మాన్ని అంటే వినిమయ న్యాయాన్ని అదిశాలబ్ధం అనేది పాటిస్తుంది అని చెప్తుంటాము. అట్లాగే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏ బార్ డాట్ బి బార్ అనేది రెండు కూడా జీరో అయినట్లయితే, ఈ విధంగా జీరో అయితే ఏ అండ్ బి అనేది ఒకదానికొకటి ఆర్థోగోనల్ సెట్స్ అని అవుతాయని చెప్తున్నాడు. అంటే సెకండ్ వన్ ఇది ఫస్ట్ ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ అనేది ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఒకవేళ ఏ డాట్ బి అనేది జీరో అయినట్లయితే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అని ఏం చెప్తుండే, ఏ అనేది ఏ బార్ అనేది విచ్ ఇస్ ఆర్థోగోనల్ టు బి బార్ అని చెప్పొచ్చు, లేదు అంటే సింపుల్గా బి బార్ అనేది ఆర్థోగోనల్ టు ఏ బార్ అని చెప్పొచ్చు అని మనకు కండిషన్ ఉంది. అంటే ఈ రెండిటి యొక్క సదిశల యొక్క బిందు లబ్ధం అనేది 0 అయినట్లయితే ఆ రెండు సదిశలు అనేది ఒకదానికొకటి లంబ సదిశలు అవుతాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. వన్స్ ఒకసారి అవి చూడండి.
నెక్స్ట్ అట్లాగే ఈ జీరో వెక్టార్ అనేది ఆర్థోగోనల్ టు ఎవ్రీ వెక్టార్ అని అంటారు. అంటే శూన్య సదిశ అనేది ఏ వెక్టార్తో పోల్చుకున్నా కానీ జీరో అవుతుంది. అంటే ఇన్ పర్టికులర్లీ జీరో డాట్ ఏ సందర్భం తీసుకున్నా జీరోనే వస్తుంది, లేదా ఏ డాట్ బి తీసుకున్నా లేదా జీరో డాట్ బి తీసుకున్నా పర్వాలేదు. ఈ విధంగా మనము రాస్తూ ఉంటాం మామూలుగా. therefore zero vector is orthogonal to every vector. Next and also dot product satisfies distributive law with respect to the addition అని చెప్పడం జరుగుతుంది జనరల్లీ. సేమ్ దేర్ఫోర్ డాట్ ప్రోడక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాను పాటిస్తుంది అని చెప్తాము. మామూలుగా మనకు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ అనేది రెండు రకాలుగా రాస్తుంటాము. ఒకటేమో రైట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా, సెకండ్ది వచ్చేసి లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా అని చెప్తున్నాం. అంటే అదిశా లబ్ధం అనేది ఏమవుతుంది అని చెప్తున్నాడంటే వాడు మనకు విభాగ న్యాయాలను పాటిస్తుంది అని, విభాగ ధర్మాలు అంటాము, లేదా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ అని చెప్తాము. కుడి విభాగ న్యాయము, తర్వాత ఎడమ విభాగ న్యాయం అని చెప్తుంటాము. ఆ నేచర్ను సాటిస్ఫైడ్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ఏ బార్ ఇంటూ బీ బార్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ఇంటూ బీ బార్ ప్లస్ ఏ బార్ డాట్ సి బార్గా ట్రీట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సిమిలర్ వే బీ బార్ ప్లస్ సి బార్ ఇజ్ ఇంటూ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్లీ బీ బార్ డాట్ ఏ బార్ ప్లస్ సి బార్ డాట్ ఏ బార్గా ట్రీట్ చేస్తుంది. అంటే విభాగ న్యాయాలను పాటించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ విభాగ న్యాయం అంటే కుడి విభాగ న్యాయము కావచ్చు, ఎడమ విభాగ న్యాయం. ఇది ఫస్ట్ది ఎడమ విభాగ న్యాయము, సెకండ్ దాన్ని కుడి విభాగ న్యాయంగా రాస్తుంటాం. ఇన్ ద త్రీ డైమెన్షనల్ జామెట్రీలో మనము ఎక్స్ వై జెడ్ నేచర్ ఎలా చూస్తున్నామో సేమ్ E1 E2 E3గా చెప్తాము. వీటిని స్టాండర్డ్ బేసిక్ ప్రామాణిక ఆధారాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. E1ని మామూలుగా 1 0 0గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. అట్లాగే E2ని వచ్చేసి 0, 1, 0గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. అట్లాగే లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి 0, 0, 1గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. మామూలుగా వీటిని యూనిట్ సదిశాలుగా ట్రీట్ చేస్తాము, యూనిట్ వెక్టార్గా ట్రీట్ చేస్తాము, లేదంటే స్టాండర్డ్ వెక్టార్స్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. మామూలుగా యూనిట్ వెక్టార్స్ అంటే మనం ఎట్లయితే 1 0 0 0 1 0 0 0 1 వీటి యొక్క నేచర్ అనేది ఈ విధంగా రాస్తాం. E1 మామూలుగా ఐగా ట్రీట్ చేయొచ్చు, E2 అంటే జేగా ట్రీట్ చేయొచ్చు, అట్లాగే E3 అంటే కేగా కూడా మనము ట్రీట్ చేస్తూ చేయొచ్చు. ఈ ఐ జే కే అనేవి జనరల్గా యూనిట్ నార్మల్స్ ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ ద యాక్సెస్, ఎక్స్ యాక్సెస్ ఆర్ వై యాక్సెస్ ఆర్ జెడ్ యాక్సెస్గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఇవి మనకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీస్గా చూసుకోవచ్చు. డాట్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. దేర్ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి 1, 0, బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు -1, 2, 0. ఆర్థోగోనల్ అయితే వీటిని సిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఆర్థోగోనల్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాము, రెండిటి యొక్క డాట్ ప్రోడక్ట్ విలువ అనేది 0 కావాలి. దట్ ఈస్ ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. దట్ ఈస్ సి 1, 0 -1, 2, 0. దట్ ఇంప్లైస్ -c + 2 0. ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ సి వాల్యూ అనేది 2 అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ వజ్రలబ్ధంగా ట్రేడ్ చేస్తున్నాం. వజ్రలబ్ధము కావాలి అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం కదా, ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు A1 A2 A3 కానీ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు B1 B2 B3 తీసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క వజ్ర లబ్ధాన్ని మనము ఈ విధంగా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. దేర్ఫోర్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు A1 A2 A3 కావచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లాగే బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు B1 B2 B3గా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. దేర్ఫోర్ ఏ క్రాస్ బి కావాలి అంటే జనరల్లీ వీ గెట్ దట్ ఐ అండ్ ఆల్సో జే కే, లేదంటే ఇక్కడ E1 E2 E3గా కూడా ట్రీట్ చేయొచ్చు. అది మన ఇష్టం, ఎలా రాసినా దే హ్యావ్ టు నో ప్రాబ్లం ఫర్ A1 ఏకి సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ A1 A2 A3 అండ్ ఆల్సో
B1 B2 B3గా మనము ట్రీట్ చేస్తాం. ఇంకా ఈ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సమ్ I ఇంటూ ఫంక్షనింగ్ మైనస్ J ఇంటూ AD మైనస్ BC ప్లస్ K ఇంటూ AD మైనస్ BCగా రాసినట్లయితే మనకు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ విలువ అంటే వజ్రలబ్ధం యొక్క విలువను మనము ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, విచ్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్. నాకున్న ఈ రెండే డాట్ ప్రోడక్ట్లో I డాట్ I ఉన్నాయి మాత్రమే చెయ్యాలి. ఒకవేళ I క్రాస్ J చెయ్యాలి అనుకుంటే ఈ మోడల్ ప్రకారం మనము చేస్తే సరిపోతుంది. దేర్ఫోర్ దీనికి సంబంధించినటువంటి యాంగిల్ చూసుకున్నట్లయితే మనము ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం అనేది రాద్దాం ఒకసారి. దేర్ఫోర్ if A bar is equal to A1 A2 A3 and B bar is equal to B1 B2 B3 are two vectors, then cross product of A bar and B bar is defined by mod A bar into mod B bar sin theta and denoted by A bar cross B bar, where theta is the angle between of the two vectors A bar and B bar. In generally it can be write in the form of A bar cross B bar is equal to mod A bar into mod B bar sin theta. Therefore overall we get that sin theta is equal to A bar cross B bar by mod A bar dot B bar గా రాస్తూ ఉన్నాము. సేమ్ ఇంతకుముందు అయితే మనకు డాట్ ప్రోడక్ట్లో అదిశాలబ్దంలో ఏ విధంగా అవుతుందో ఈ వజ్రలబ్దంలో కూడా ఏవైనా రెండు సదిశాల యొక్క కోణం అనేది తీటాగా కన్సిడరేషన్ చేస్తే అదిశాలబ్దంలో కాస్ తీటాగా తీసుకుంటాము. ఇదే వజ్రలబ్దంలో అయితేనేమో సైన్ తీటాగా మనం తీసుకుంటాం. సైన్ తీటా వచ్చేసి ఏ బార్ క్రాస్ బీ బార్ బై మాడ్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్ బీ బార్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నోట్ ఫస్ట్ పాయింట్, if A bar is equal to A1 A2 A3 and also B bar is equal to B1 B2 B3 అయితే are two vectors, then వీటి యొక్క క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అనే మామూలుగా మనం ఇంతకుముందు చేసిందే ఫార్ములా ప్రకారం రాయాలి అంటే ఎలా రాస్తాము అంటే ఏ బార్ క్రాస్ బీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్ బీ బార్ సైన్ థీటా. ఇన్ జనరల్లీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ A2 B3 మైనస్ B2 A3 ఇది ఐ వాల్యూ ఐ కోఆర్డినేటర్ అని చెప్పవచ్చు మనము, కామా B1 A3 మైనస్ A1 B3 ఇది జేత్ ఎలిమెంట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ A1 B2 మైనస్ B1 A2గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే మనం వాల్యూ చేసినా వస్తుంది, అంటే డిటర్మినెంట్ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకున్నా అంటే వాల్యూస్ రాసి చేసినా పర్వాలేదు, ఈ వాల్యూ మొత్తము గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదంటే అవసరం లేదు అనుకుంటే మనం ఎలాగో రాయడం ఈజీయే కాబట్టి IJKగా రాసేసుకొని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కోఆర్డినేటర్స్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కోఆర్డినేటర్స్ రాసినా వచ్చేస్తుంది. వన్స్ వీ హ్యావ్ టు వాట్ ఈస్ ద ఈజీ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ అబ్జర్వ్ ఫర్ దట్. ఇది మనము రాసేటువంటి నెక్స్ట్ ఈ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాము. క్రాస్ ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అనేది డస్ నాట్ సాటిస్ఫైస్ ద కమ్యూటేటివ్ లా, అంటే ఏదైతే మనకి ఎబిలియన్ ధర్మం ఉందో లేదు అంటే వినిమయ ధర్మం ఉందో ఆ వినిమయ న్యాయాన్ని పాటించడం లేదు. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అనేది పాటించదు, వజ్రలబ్ధం అనేది పాటించదు అని చెప్తాము. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్ దట్ ఈస్ ఏ బార్ క్రాస్ బీ బార్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ది బీ బార్ క్రాస్ ఏ బార్గా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాం. అట్లాగే ఇవి ప్యారలాల్గా ఉండాలి అంటే ఎవ్రీ వెక్టార్ ప్యారలాల్ టు దట్ ఓన్లీ, అంటే జనరల్గా ఏ బార్ క్రాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినట్లయితే ఇది ప్యారలాల్గా ఎవ్రీ వెక్టార్ అనేది ప్యారలాల్ టు దట్, అంటే ఏకి ప్యారలాల్గా ఉంది అంటాం. అట్లాగే బీ క్రాస్ బీ అయిందనుకోండి 0 అయిందండి, బీ ప్యారలాల్ టు బీగా మనము ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాం. అట్లాగే ఇది కూడా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ను సాటిస్ఫై చేయడం జరుగుతుంది, అంటే ఎడమ విభాగ న్యాయం కావచ్చు లేదు అంటే కుడి విభాగ న్యాయాలను పాటించడం జరుగుతుంది. జనరల్లీ దే హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్ దట్ ఈస్ ఏ బార్ బీ బార్ క్రాస్ సి కావచ్చు. దేర్ఫోర్ ఏబి క్రాస్ ఏసీగా రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బి క్రాస్ సి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ క్రాస్ సిఏగా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్గా చెప్తూ ఉంటాము. అయితే లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా కావచ్చు లేదు అంటే రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాగా అని మనం తీసుకొని సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది జనరల్ ఫినామియాగా చెప్తూ సేమ్
అలాగే ఇవి జనరల్ ప్రాపర్టీస్ అబౌట్ ది డాట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా మనము ఇది సిలబస్లో వాడేటప్పుడు కానీ మనము ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము సొల్యూషన్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే వెక్టార్డ్, ట్రయడ్, స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తూ ఉంటాం మామూలుగా. అంటే రెండు రకాలుగా త్రికలబ్దమ్స్ రాస్తాము. ఒకటేమో అదిశ త్రికలబ్దము, అట్లాగే సదిశ త్రికలబ్దంగా చెప్తూ ఉంటాము. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఏంటంటే సదిశలను ఆధారంగా చేసుకొని అదిశ త్రికలబ్దము, మామూలుగా సదిశ త్రికలబ్దం తీసుకుంటున్నాం. దీంట్ డెఫినేషన్ అంటే ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 A2 A3, బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 B2 B3, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 C2 C3 అనే వెక్టార్స్ అయినట్లయితే వీటి యొక్క ట్రయడ్ స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అదిశ త్రికలబ్దం అనేది ఈ విధంగా ఇండికేషన్ చేయొచ్చు అని మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఏ బార్ ఇంటూ బి బార్ క్రాస్ సిగా రాస్తున్నాం. దీన్ని మామూలుగా ఏ విధంగా ఇండికేషన్ చేస్తామంటే A1 A2 A3గా ట్రీట్ చేస్తే సెకండ్ దాన్ని B1 B2 B3 గాను, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి C1 C2 C3గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ విధంగా ఎనీ అదిశ త్రికలబ్దాన్ని ఈ విధంగా ఏదన్నా 3 వెక్టార్లు ఇచ్చేసి అదిశ త్రికలబ్దాన్ని కనుక్కోమన్నాడు అంటే ఈ విధంగా మనం A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 3 వెక్టార్ల యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ అనేది మనము క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే మనకు ఈజీగా సొల్యూషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక కండిషన్. అట్లాగే సెకండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఏ బార్ డాట్ బి క్రాస్ సిని ఇవి ఫార్ములాగా వాడుకుంటాం మామూలుగా. మనం ఏ బార్ డాట్ బి క్రాస్ సిని సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ డాట్ సిగా రాసుకోవచ్చు. ఇవి అప్పుడప్పుడు వాడుకునేటువంటి డెఫినేషన్స్. ఏ బార్ బి బార్ క్రాస్ సిని ఇంకా దే హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్ బి బార్ డాట్ ఏ బార్ క్రాస్ సిగా ట్రీట్ చేస్తాము. అట్లాగే సి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్గా మనము ట్రీట్ చేస్తుంటాము. ఇవి అదిశ త్రికలబ్దం కావాలి అంటే ఈ అదిశ త్రికలబ్దాన్ని వాడడానికి కొరకు మనము ఇవి చేస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ అదిశ లబ్దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము అదేవిధంగా సదిశ త్రికలబ్దాన్ని కూడా చేయించాల్సి వస్తుంది. సదిశ త్రికలబ్దము అని అంటే ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు A1 A2 A3, అట్లాగే బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు B1 B2 B3, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 C2 C3 అనేవి 3 వెక్టార్లు అయినట్లయితే వీటి యొక్క సదిశ త్రికలబ్దము అదిశ త్రికలబ్దం అయితే మూడిటి యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇన్ ద సేమ్ మేనరు సదిశ త్రికలబ్దము కావాలి అనుకుంటే దీనికి ఫార్ములా రాస్తాము. ఫార్ములా వచ్చేసి ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ క్రాస్ సిగా ట్రీట్ చేస్తాము. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ది లాస్ట్ది ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇంటూ సి మైనస్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇంటూ సి బార్గా రాస్తూ, ఇది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇది ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ క్రాస్ సి ఇలా రాస్తూ ఉంటాము. సదిశ త్రికలబ్దంగా చెప్తూ ఉంటాము. ఈ సదిశ త్రికలబ్దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి మనకు ఏ బార్ డాట్ సి ఇంటూ బి బార్ మైనస్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇంటూ సి. అంటే ఫస్ట్ది థర్డ్ రాసి సెకండ్ది రాసాము మైనస్ ఫస్ట్ది సెకండ్ది రాస్తూ థర్డ్ దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ యొక్క రెండిటి యొక్క డాట్ లబ్దాన్ని అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ని తీసుకొని నెక్స్ట్ దాన్ని సెకండ్ దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే ఫస్ట్ సెకండ్ దాన్ని డాట్ ప్రోడక్ట్ రాసుకొని మనము థర్డ్ వాల్యూని ఇండికేషన్ చేస్తూ సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా మనము ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినట్లయితే ఆ ప్రాబ్లం యొక్క అదిశ లబ్దాన్ని కానీ లేదంటే సదిశ లబ్దాన్ని ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇది పొజిషన్ వెక్టార్ అని చెప్తూ ఉంటాము. ఈ పొజిషన్ వెక్టార్ అనేది కావాలంటే ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? పొజిషన్ వెక్టార్ అంటే మామూలుగా స్థాన సదిశ అని అంటాము. స్థాన సదిశలని మామూలుగా మనము ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కామా వై కామా జడ్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. లేదంటే ఆర్ బార్గా చేస్తాం. మాడ్ ఆర్ అయితేనేమో అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జడ్ స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది మనకు ఎగ్జిస్టెన్స్ అయ్యేటువంటి సొల్యూషన్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ఎ స్పేస్ ఎక్స్ కామా వై కామా జడ్ ఇన్ ఏ వెక్టార్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఆర్జిన్ ఆఫ్ ది
కోఆర్డినేటర్స్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్. దెన్ ది వెక్టార్ ఈ ఆర్ బార్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ని మనము పొజిషన్ వెక్టార్ అంటాము. దీన్ని యూజువల్గా ఆర్ బార్గా చూపిస్తాము. ఓకేనా, ఇది ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్ మనకు. మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనము టుమారో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ వీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కషన్ చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. అంటే ఓవరాల్గా మనకు కంప్లీట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వన్స్ ఒకసారి మనము డిస్కషన్ చేద్దాము వీటి ప్రాబ్లమ్స్.